నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా ఇప్పటికే స్థిరపడ్డారు. ఇక వైజాగ్లోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా రన్ చేస్తూ విద్యార్థులకు మంచి ఫ్యూచర్ని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల ఫ్యూచర్లో ఉండే ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి ఈరోజు లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు. వెల్కమ్ టు స్టూడియో అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఆయనతో మాట్లాడే ముందు అసలు దీంట్లో ఏం కోర్సులు ఉన్నాయి, ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి, ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి ఒక ఏవి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunscar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting.
The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్ శ్రీకాంత్ గారు ఒక ఏవీలో మొత్తం చెప్పేశారు, ఏం కోర్సులు ఉంటాయి, ఎలా ఉంటుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. సచ్ నైస్ ఏవీ యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. సో ఇప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడింది కాలర్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు. పూజ గారు కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి. పూజ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే పూజ గారు. సార్ నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయ్యింది. ఓకే అమ్మా. ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. ఓకే. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అమ్మా. జాబ్ ఆపర్చునిటీసే కాదు, మీరు ఇండివిజువల్గా మీరు చాలా కెరియర్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు తర్వాత స్పెషలైజేషన్ కూడా చేసినాక, ఎండీ చేసినాక ఆయన హాస్పిటల్స్లో ఎలా వర్క్ చేస్తారో అలాగే మీరు కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు. మీరు కూడా డాక్టర్ గారు లాగానే యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు, పేషెంట్స్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. పేషెంట్స్కి రిక్వైర్డ్ అంటే మెడిసిన్ డాక్టర్ గారు ఇచ్చినప్పుడు, ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఈక్వలెంట్గా మెడిసిన్ పనిచేయడానికి మీరు ఫుడ్ రికమెండ్ చేస్తారు. అంటే మీరు చదివేది డైటిక్స్ న్యూట్రిషన్ చదువుతున్నారు కాబట్టి మంచి న్యూట్రిషన్కి ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే తొందరగా ఆరోగ్యం కాపాడుకోగలుగుతారు, మెరుగుపరుచుకోగలుగుతారు ఒక పేషెంట్ అని చెప్పి మీరు అడ్వైస్ చేస్తారు. సో డాక్టర్ గారు అడ్వైస్ చేసిన మెడిసిన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరు అడ్వైస్ చేసే డైట్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎనీ పేషెంట్ రికవరీకి అయినా కానీ, ఎనీ పేషెంట్ టు బీ ఫిట్ అయినా కానీ. సో ఇవాళ రోజున మీకు అందుకనే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళకి బాగా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. డెఫినెట్గా ఒక్క కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోనే కాదు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్, అలాగే మీకు ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే మీకు చాలా పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే క్యాడ్బరీస్, నెస్ట్లే, అమూల్ ఇలాంటి హెరిటేజ్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. అలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే మీరు చాలా వరకు మీరు రీసెర్చ్ కూడా చేస్తారు ఫుడ్ మీద, ఫుడ్ ప్రాసెస్ మీద. సో అందుకని చెప్పి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అన్నింటిలో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, మీరు సెల్ఫ్ మేడ్ పర్సన్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట. అంటే మీరంతకు మీరే క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసి మీరు పేషెంట్స్, మీ దగ్గరికి వచ్చిన పేషెంట్స్కి మీరు అడ్వైస్ చేయొచ్చు. ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, ఫిట్నెస్ కాపాడుకోవాలి, హెల్తీగా కనపడాలి, అలాగే మంచి గ్లామరస్గా కనపడాలంటే ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్పగలుగుతారు. దానికే మీకు ఇవాళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్, ముఖ్యంగా పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని కూడా పెట్టుకుని దగ్గరగా మంత్లీ అరౌండ్ 1.5 lakhs నుంచి 2 lakhs దాకా ఇవాళ శాలరీస్ కూడా పే చేస్తున్నారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 15 lakhs నుంచి 25 lakhs 30 lakhs దాకా ప్యాకేజ్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఫిలిం స్టార్స్ దగ్గర కానీ లేకపోతే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ దగ్గర మీరు పర్సనల్ డైటీషియన్గా వర్క్ చేసినప్పుడు. సో మీ కెరియర్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుందమ్మా. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు చాలా బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదువుకోవాలి. ఎలా అయినా బైపీసీ నుంచి వచ్చే పిల్లలు చాలా బాగా చదివే పిల్లలే అవుతారు. ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలు చాలా బాగా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, బాగా అకాడమిక్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. అలాగే మనం ఇచ్చే ఇంటర్న్షిప్స్ మీరు చదువుకునేటప్పుడే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మిమ్మల్ని ఇందాక నేను చెప్పిన ఏ అయితే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయో అదే ఆర్గనైజేషన్స్కి మిమ్మల్ని ఇంటర్న్షిప్ కూడా పంపిస్తాం. ఆ ఇంటర్న్షిప్లో మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు అదే ప్లేస్లో, అదే లొకేషన్లో మీకు జాబ్స్ వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో జాబ్స్ గురించి అసలు మీరు డౌటే పడక్కర్లేదు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ జాబ్స్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. అంటే 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ అన్నది గ్యారంటీ మన కాలేజీలో ఏ ప్రోగ్రామ్, ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ. సో అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ట్ 23 yearsలో ఇంత బాగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఎందుకంటే 100% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తున్నామని. ద ఓన్లీ కండిషన్, ఒక చిన్న కండిషన్ మేము పేరెంట్స్కి కానీ స్టూడెంట్స్కి కానీ పెట్టేది ఏంటంటే 80% to 90%. అంటే 80% అటెండెన్స్ తగ్గకూడదు. హయ్యర్ సైడ్ 90%, అంటే మీరు 100% ఉంటే మరీ మంచిది, 90% అన్నా మెయింటైన్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్, చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే మీరు ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళి వర్క్ చేసేటప్పుడు రెగ్యులర్గా మీరు అటెండెన్స్ అన్నది చాలా బాగా మానిటర్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి సో అటెండెన్స్ ప్లేస్ ఎ వెరీ కీ రోల్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. రైట్, మరో కాలర్ ఉన్నారని అనూర్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు పలాస నుంచి. అనూర్ గారు చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ నాకు BHMలో ఏమొచ్చి ఇంటర్న్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి, దాని తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ ఇండియాలో, నాకు దాని గురించి తెలుసుకోవాలన్నారు సార్.
థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి. BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఇది వాళ్ళ రోజున బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లాస్ట్ 20 years నుంచి అయినా కానీ ఇన్ ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ 30-40 years అయినా కానీ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లకే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనుకుంటారు. యాక్చువల్గా రియాలిటీలోకి వస్తే అండి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాల కంటే హాస్పిటాలిటీ టూరిజంలో ఉద్యోగాలు ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి విదేశాల్లో, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో. అమెరికాలో అంటే ఇవాళ రోజున యుద్ధ వాతావరణం ఉంది కానీ ఇది ఎక్కువ కాలం సస్టైన్ అవ్వదండి. యుద్ధం అన్నది ఎప్పటికైనా ఆగిపోవాల్సిందే. యుద్ధం ఆగిపోయిన మరుక్షణం మళ్ళీ ఓపెనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ టూరిజం చదివిన పిల్లలకి, హాస్పిటాలిటీ రంగంలో ఉన్న పిల్లలకి వస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే నేను చెప్తున్నాను, BHM చదివే పిల్లలకి అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా గ్లోబ్లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్లో కూడా టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్, బాగా అభివృద్ధి చెందిన కంట్రీస్, బిజినెస్లో బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ వస్తాయి. మా లాస్ట్ 23 years ఎక్స్పీరియన్స్లో మా రీసెర్చ్ ప్రకారం, అంటే జనరల్గా మీరు గూగుల్ చేసినా కానీ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ వచ్చినాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అని కొడితే యూ విల్ ఫైండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద నెంబర్ 1 ప్లేస్లో అండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి ఒక దేశం అని కాదండి, అనేకమైన దేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు మనం కల్పిస్తున్నాము. ఈ సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివే పిల్లలకి అంటే ప్రతి 100 మందికి 60 నుంచి 65 మంది దాకా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్సే వస్తాయి. ముఖ్య కారణం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడానికి దానికి తగ్గట్టు ట్రైన్ చేస్తున్నాము, ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్పిస్తాము. ఎందుకంటే విదేశాలకు వెళ్ళి వర్క్ చేయాలంటే ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మన దేశంలో, భారతదేశంలో కూడా ప్లేసెస్ లైక్ ఉదయ్పూర్, జైపూర్, ఆగ్రా, గోవా ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలంటే అక్కడ ఇంగ్లీష్తో పాటు హిందీ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి హిందీ కూడా చాలా బాగా నేర్పిస్తామండి. ఇకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో లార్జెస్ట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజెస్ ఫ్రెంచ్ కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువగా కూడా టూరిజం ప్లేసెస్ ఉంటాయి, అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ వస్తాయి పిల్లలకు కాబట్టి. సో మీకు ఫ్రెంచ్ క్లాసెస్ కూడా రెగ్యులర్గా ఉంటాయండి. ఎస్, రవ్య గారు కాల్ చేస్తున్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి. రవ్య గారు చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. పాపకి 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. తను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఎలాగుంటాయి సార్ కోర్సెస్ అవి? చాలా బాగుంటాయండి. నేను ఇప్పుడే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడాను. మీ పాప 10th అయింది కాబట్టి ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇందాక నేను చెప్పిన బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఎలా అయితే ఇంజనీరింగ్ చేసే పిల్లలు MPC చదివి ఇంజనీరింగ్ చేస్తారో, మెడిసిన్ చేయాలనుకున్న పిల్లలు BPC చదివి మెడిసిన్ ఎలా చేస్తారో, ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకున్న పిల్లలు ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచిదండి. MPC, BPC, CEC ఎలా చేస్తారో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి మీకు సబ్జెక్ట్స్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. అలా ఇంటర్ 2 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. కానీ మీరు IP అంటే కంబైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి, ఇంటర్ డిగ్రీ కంబైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి 2 years ఇంటరు 2 years డిగ్రీయే ఉంటుందండి. ఫైనల్ ఇయర్ అంతా కూడా ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. ఒక 5 star హోటల్లో కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ఆ ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ వాళ్ళే ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. అంటే ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టే ఉంటుందండి. 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది ఫైనల్ ఇయర్లో. సో మీరు 4th year మీరు ఫీజు కూడా ఏం పే చేయక్కర్లేదు, 4 years మాత్రమే కాలేజీకి ఫీజు పే చేస్తారు కాబట్టి 5వ సంవత్సరం నుంచి మీ పాప ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టే. నెలకి 15,000 నుంచి 20,000 స్టైఫండ్ వస్తుంది. తర్వాత ఆ 1 year ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మినిమం 30,000 నుంచి 40,000 రూపాయలు ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మాదండి. బట్ ఈ 5 yearsలో టోటల్ 4 years అకాడమిక్స్లో కానీ 1 year ట్రైనింగ్లో కానీ, ట్రైనింగ్ అయితే మాత్రం 100% ఆల్ 6 days a week, అంటే 1 day ఆఫ్ ఉంటుందండి. 6 days వర్క్ చేయాల్సిందే కంప్లీట్గా. అలా 1 year కంప్లీట్ చేయాలి ట్రైనింగ్లో. కాలేజ్ మాత్రం మినిమం 80% నుంచి హైయర్ సైడ్ 90% మెయింటైన్ చేసే అటెండెన్స్ చాలా బాగుంటుందండి. సో శ్రీకాంత్ గారు, మోర్ ఓవర్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు. దాని గురించి ఒకసారి. డెఫినెట్గా అండి, ప్రతి స్టూడెంట్కైనా పేరెంట్కైనా అల్టిమేట్గా దిస్ ద అంటే ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండి. అంటే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీ చూస్ చేసుకునేది అందుకే అనమాట. వాళ్ళ ప్రొఫెషన్, ఏ ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన వస్తుంది అప్పటికే. సో ఆ ఆలోచన బట్టి వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ని ఎంచుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి అనుకుంటున్నారు, దే హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ కాలేజ్ లైక్ సన్ ఇంటర్నేషనల్, సౌత్ ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 కాలేజ్. ఇక్కడ జాయిన్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అని చెప్పి దే నో, ఎందుకంటే మన ట్రాక్ రికార్డ్ అలా ఉందన్నమాట. ఇకపోతే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్లోకి వచ్చేవాటికి BBA అవ్వచ్చు, BBAలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అవ్వచ్చు,
అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అవ్వచ్చు. అలాగే ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఒక కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి, బీఎస్సీ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్. ఎవ్రీబడి అంటే మీకైనా నాకైనా ఎవ్రీబడి హూ వాజ్ యూజింగ్ ఎ స్మార్ట్ ఫోన్ నోస్ వాట్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే మీకు దాని గురించి పెద్ద నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మూలంగా మనకు అసలు ఏమి అంటే తెలుస్తుంది అన్నది మనకి చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. అలాగే డేటా సెంటర్స్ అండి, డేటా సెంటర్ ఉంటే దాని మూలంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా మనం ఏదైనా కానీ మనం అంటే హిస్టరీ తెలుసుకోగలుగుతాం, ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతామండి. సో అలాగా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో కూడా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనమాట. ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదవటం మూలంగా 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నది గ్యారంటీ ఇస్తున్నామండి. లాస్ట్ 23 years నుంచి ఇదే మనం చేయగలుగుతున్నాము. స్టూడెంట్ని ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే ముందు అతన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు ట్రైన్ చేయటం, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వటం, ఆ మెలకువలు తెలియపరచడం మూలంగా స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం రావటమే కాదండి, ఆ ఉద్యోగం వచ్చినాక అతనికి దాంట్లో మెలకువలు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఈజ్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ బెటర్. సో ఎప్పుడైతే అతను బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడో అక్కడ అతనికి ఉద్యోగం ఇచ్చిన ఎంప్లాయర్ విల్ బీ హ్యాపీ అండ్ విల్ బీ గివింగ్ ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా శాలరీ హైక్స్ కూడా ఉంటాయి. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30-35 హై ఎండ్ శాలరీస్లోకి వెళ్ళిపోతారండి. ఆల్మోస్ట్ ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం అయితే కనుక 20 lakhs 30 lakhs ప్యాకేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ అండి. సో 30,000 నెలకు 30,000తో స్టార్ట్ అయింది, 2.5 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయలకి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30 రీచ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎస్, మరో కాలర్ ఉన్నారండి, లక్ష్మి గారు కాల్ చేస్తున్నారు వనస్థలిపురం నుంచి. లక్ష్మి గారు చెప్పండి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే లక్ష్మి గారు. సార్, అది బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అది సప్లీకి అటెంప్ట్ చేశాడు సార్, కాకపోతే ఇంక ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఓకే. అది డౌట్గా ఉందా అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి? అంటే ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ యాక్చువల్గా అయితే కనుక ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసి డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వాలండి. లేదు అంటే కనుక 10th క్వాలిఫికేషన్ మీద చదవాలి. బట్ దేర్ ఇస్ అ స్మాల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అండి, ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కనుక రాసి మీ అబ్బాయి కనుక బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు అంటే కనుక మనం ఒకసారి ఈజ్ ఫిట్ ఇన్ టు డిగ్రీ ఆర్ నాట్ అన్నది తెలుస్తుంది. సో ఒక్కసారి కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. వనస్థలిపురం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అంటే మీకు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ కొంచెం దగ్గర కాబట్టి మీరు రామ్నగర్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గరికైనా రావచ్చు. లేదు మీకు మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్బీ నగర్ నుంచి, సో యూ కెన్ కమ్ టు అమీర్పేట్ ఆల్సో. అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ పక్కనే మన కాలేజ్ ఉంది. అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ పక్కన కూడా మన కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి 3 కూడా మీకు అవైలబిలిటీ రీచ్లో ఉన్నాయి. సండే అంటే రేపు అయినా కానీ హాలిడేస్లో అయినా కానీ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుందండి. మీకు కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు, హెడ్స్ ఉంటారు, దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు చాలా ఆందోళనగా ఉంటారు, పిల్లలు కూడా కొంచెం వరీడ్గా ఉంటారు, 1 year వేస్ట్ అవుతుందని. ఇలాంటి పిల్లలకి వేస్ట్ అవ్వకుండా ఏం చేయాలి, గ్యాప్ రాకుండా ఏం చేయాలి అన్న సలహాలు మేము ఇవ్వగలుగుతాము. సో ఒక్కసారి కాలేజీని విజిట్ చేస్తే కనుక మీకు అంటే మీ బాబు ఫ్యూచర్ ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా మనం చేయటానికి ఆలోచించవచ్చండి. రైట్, అందరికీ కాలేజెస్ అయిపోయాయి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అని అందరూ వెతుకుతూ ఉంటారు. మెయిన్లీ అమ్మాయిలకు వచ్చినప్పటికీ ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, దీంట్లో ఇంకా చాలా కోర్సులు ఉన్నాయి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఏది చూస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆడపిల్లలు మా కాలేజీలో రెగ్యులర్ కో ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్లో ఉండే పర్సంటేజ్ కంటే మా కాలేజీలో ఎక్కువ ఉంటారు. దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వీ క్రియేటెడ్ అవర్ అంటే మా ఎంప్లాయ్మెంట్ అంతా అవ్వచ్చు. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సన్ ఫ్యామిలీ అండ్ దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 300 people వర్కింగ్ ఇన్ ఆల్ 5 campuses. ఈ 300 peopleలో 200+ లేడీసే ఉన్నారనమాట. సో డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, హెడ్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే ప్రిన్సిపల్స్ అవ్వచ్చు, డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ అవ్వచ్చు. మోస్ట్లీ అంటే 70 to 75% లేడీస్ అవ్వటం మూలంగా మా కాలేజీలో ఆడపిల్లల శాతం ఎక్కువ జాయిన్ అవుతారు. ఎందుకు జాయిన్ అవుతారు అంటే ముఖ్య కారణం ఇందాక నేను చెప్పింది వైస్ వర్సా అండి. అంటే లేడీస్ అక్కడ ఎక్కువ చాట ఉన్న చాట ఏంటంటే ఆడపిల్లలు జాయిన్ అయితే పిల్లలు తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళకు కూడా కొంచెం కంఫర్ట్ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైనా కానీ మేడం గారికి ఫోన్ చేసి మా పాప ఎలా ఉంది అని తెలుసుకుంటానికి కానీ, లేదు ఆ పాపకి పర్టికులర్గా ఒక స్టూడెంట్కి ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది వాళ్ళ రోజున తెలుసు కదండి, సొసైటీలో ఒక రోడ్డు మీదకి వచ్చిన ఆడపిల్లకి చిన్న ఇబ్బందులు ఎలా వస్తాయి, అలాంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా చెప్పాలన్నా, అలాంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటికి రావాలన్నా, అలాంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలన్నా కానీ అలాంటివన్నీ కూడా యాజ్ లేడీస్గా ఒక మెచ్యూర్డ్ లేడీస్గా హెడ్స్ ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళు చాలా బాగా గైడ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా మన కాలేజీని బాగా ట్రస్ట్ చేస్తారు, ఆడపిల్లలు మన దగ్గర పెడతారని. ఇకపోతే కోర్సెస్ విషయానికి వచ్చే వాటికి
జెండర్తో సంబంధం లేకుండా అండి, యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే మగపిల్లల కంటే ఆడపిల్లలకి మన దగ్గర చదివిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిలో కూడా చాలా డిమాండ్ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువ గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, పిఆర్ఓస్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు, ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు, టికెటింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అలా అంటే గెస్టులకు సంబంధించి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే జాబ్స్ ఎక్కువ అనమాట. సో అలాంటి ఏరియాస్లో ఆడపిల్లలు విల్ బి పర్ఫెక్ట్ అనండి. ఎప్పుడైనా గెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా, గెస్ట్తో మాట్లాడాలన్నా, గెస్ట్కి కావాల్సింది అందించాలన్నా, ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా కానీ ఆడపిల్లలు ఆర్ ద బెస్ట్. ఎందుకంటే తెలిసి తెలియకపోయినా కానీ చిన్నప్పటి నుంచి మన నేచర్ ఎలా చేసామంటే, ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చినా, ఫ్రెండ్ వచ్చినా మన ఇంట్లో ఆడపిల్లలను ఫస్ట్ పిలిచి, అమ్మ అంకుల్ వచ్చారు, మంచినీళ్ళు లేవు, అంకుల్ వచ్చారు, కాఫీ తాగుతారేమో అడుగు అంటాం. ఎందుకు అంటే మనకు తెలుసు అనమాట. అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఆడపిల్ల అయితే షీ కెన్ టేక్ కేర్, అదే మగపిల్లడికి చెప్తే చేస్తాడో చేయడానో చిన్న డౌట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హాస్పిటాలిటీ అండి. ఈ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా గెస్ట్ రిలేషన్స్తో ఆధారపడిన ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆడపిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్గా వస్తారు. ఎస్, మరో కాలర్ ఉన్నారండి, సందీప్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు రాజమండ్రి నుంచి. సందీప్ గారు చెప్పండి. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్ ఎంబీఏ అయిపోయింది సార్ బాబు. ఓకే అండి. ఎంబీఏ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి అన్నారని కాలేజ్ చూస్తున్నాం సార్. ఓకే అండి. ఎంబీఏ కూడా యాప్ వస్తుంది సార్ చెప్పండి. ఓకే అండ్ ఎంబీఏ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్? దీని తర్వాత బీబీఏ తర్వాత కంపల్సరీ చెయ్యాలా, లేకపోతే దాన్ని వేసి అంటే ఒక విషయం ఏంటంటే అండి, బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తర్వాత కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మా షో చూసి మా కాలేజ్ మీద ఇంట్రెస్ట్తో మీరు ఫోన్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఎలా కావాలన్నా, అంటే ఉద్యోగం కావాలన్నా కానీ మీ బాబుకి ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. లేదు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎంబీఏ చేయాలనుకున్నా కానీ మన దగ్గర 2 టైప్ ఆఫ్ ఎంబీఏస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఎంబీఏ జనరల్, వేర్ హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ అండ్ ఐటీ విల్ బి ద స్పెషలైజేషన్స్. ఇంకోటి ఏమో ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం, వేర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, టూరిజం మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుకునే ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఈ రెండింటికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఎంబీఏ రెగ్యులర్ ఎంబీఏ చదువుతున్న మూలంగా హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ఐటీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి. ఐఏఎస్ స్పెషలైజేషన్స్గా చదువుతాడు బాబు. సో అందుకనే ఎక్కడైనా కానీ స్టార్టప్ కంపెనీస్ నుంచి తీసుకుంటే వరల్డ్లో ఎంత పెద్ద కంపెనీ అయినా కానీ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు కాబట్టి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా మీ స్టెప్ ఇన్ అయిపోవచ్చు. ఇకపోతే హాస్పిటాలిటీ రంగం అన్నా, టూరిజం రంగం అన్నా, హోటల్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, షిప్స్లో, క్రూజ్ లైన్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా, పెద్ద పెద్ద 7 స్టార్ హోటల్స్ విదేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు సంపాదించాలన్నా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగం చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇవాళ రోజున ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా చాలామంది వచ్చి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఈ రెండిట్లో ఏది తీసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నది ఫస్ట్ మీ బాబుని అడిగి తెలుసుకోవాలండి. మీ బాబు యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది, మీ బాబు చాలా డైనమిక్గా ఉంటాడు, చాలా ఫాస్ట్గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటాడంటే కనుక ఎంబీఏ జనరల్ చేస్తే బాగుంటుంది. మీ బాబు ఎప్పుడు చాలా పేషెన్స్ ఉంటుంది, మంచి స్మైలీ ఫేసు, అందరినీ చాలా బాగా పలకరిస్తాడు అంటే కనుక అతను గెస్ట్లను బాగా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాడు కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో బాబు యాటిట్యూడ్ని బట్టి కూడా మనం ఇక్కడ ఎంబీఏలో ఏ ఎంబీఏ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. బట్ బీబీఏ తర్వాత కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎంబీఏ, ఇది బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషను, ఎంబీఏ అన్నది మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాబట్టి డిగ్రీ తర్వాత మాస్టర్స్ అవ్వటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు బాబుని చదివించాలి, బాబు కూడా చదువుకోవాలనుకుంటున్నాడంటే మాత్రం తప్పకుండా చదివించండి. ఎంబీఏ ఇస్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అండి. అండ్ మెయిన్లీ ఆలోచించేది స్కాలర్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, దాని గురించి కూడా ఒకసారి. డెఫినెట్గా ఫైనాన్షియల్గా అండి ప్రతి పేరెంట్, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఎంత బ్రహ్మాండమైన క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నా, ఎంత మంచి ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నా ఫైనల్గా ఫీజు దగ్గరికి వచ్చేపాటికి దే హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్ అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి మన కాలేజ్లో ఇట్స్ 3,60,000 ఇట్స్ అ ప్యాకేజ్ అండి. టోటల్ ప్రోగ్రామ్కి 3 ఇయర్స్కి కలిపి 3,60,000 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తాం. ఆ 3,60,000 కూడా ఒకసారిగా కట్టక్కర్లేదు, ప్రతి 6 నెలలకి ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్లో పే చేస్తారు. అలాగే ఈ 3,60,000లోనే యూనిఫామ్స్ కానీ, బుక్స్ కానీ, స్టేషనరీ కానీ, స్టడీ మెటీరియల్ కానీ, అలాగే యూనివర్సిటీ ఫీజెస్ కానీ, యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ కానీ అన్నీ కాలేజే పే చేస్తుంది. ఈ 3,60,000 తప్పితే ₹1 కూడా ఎక్స్ట్రా పే చేయక్కర్లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్టూడెంట్ మన దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి కాబట్టి కంపల్సరీగా అది ఉంటేనే స్టూడెంట్కి బ్రహ్మాండమైన ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి స్టూడెంట్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇట్ మే బీ 6 days to 7 days, ఎనీ ప్లేస్ లైక్ దుబాయ్ అవ్వచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు,
మలేషియా అవ్వచ్చు, లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అయితే థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, మారిషస్ అవ్వచ్చు, మాల్దీవ్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్లేసెస్కి 6 days నుంచి 7 days తీసుకెళ్తాం. అలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే అక్కడ అలా లోకల్లో స్టే చేయడానికి 3 star హోటల్లో స్టే, ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. లోకల్లో ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి అయ్యే ట్రావెల్ ఖర్చులు కూడా కాలేజే పెట్టుకుంటుంది, కానీ ₹1 కూడా మేము ఎక్స్ట్రా స్టూడెంట్ దగ్గర తీసుకోండి. సో ఇలాగా మేము స్టూడెంట్కి చాలా లిమిటెడ్ ఫీజులోనే ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ శ్రీకాంత్ గారు. చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ వాటి గురించి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. చూసారుగా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.